Good morning, everybody. Today we will continue our lesson, the filmmaking. Yesterday we had seen that the interviewer used to ask two questions to the writer, and writer used to give the answer of both of these questions. The first questions which has been asked to the writer by the interviewer is that how and why you just migrate or you make transition from the field of advertisement sector to the filmmaking. And writer to this question, writer used to answer that to make a transition from one creative field to another is not a joke or is not a rough one, because the field in which writer was working, that was also means as a he was working in a field of advertisement as a graphic designer. Okay, and to make a transition from the from one creative field to another is not a joke, because to design the wrapping of a soap is not a joke, and to make a film is also not a joke. So for these type of things, one needs to have the spectacle of conscientious artist striving to express himself in aesthetic terms. आणि जर अशा फील्डमध्ये एखाद्याला काम करायचं असेल तर वन नीड्स टू हॅव द स्पेक्टॅकल ऑफ कॉन्सेन्सियस आर्टिस्ट, म्हणजे एखाद्याजवळ प्रामाणिक कलाकाराची दृष्टी पाहिजे, जो कलाकार स्ट्रायव्हिंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एस्थेटिक टर्म्स, जो कलाकार स्वतःला एस्थेटिक टर्म्स कलात्मक पद्धतीनं व्यक्त होता येते, व्यक्त होण्याचा प्रयत्न करतो, असं लेखकांना वाटते. वाईल द स्पॉन्सर मीन्स प्रायोजक, वाईल द स्पॉन्सर hovering in the background and caring little for art. And as far as the sponsors are concerned, they are just hovering in the background and they look only for their benefits, only care for the little benefit, or we can say they just hovering in the background and caring for little art, and they concern themselves solely with profits. आणि जर आपण प्रायोजकांचा विचार केला तर प्रायोजक लोक जे असतात ते फक्त बॅकग्राऊंड मध्ये इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे घिरट्या घालत असतात. त्यांना जी काही कला असते त्या कलेशी काही घेणं देणं नसते, अँड दे थिंक ओनली अबाउट देअर बेनिफिट्स, अबाउट देअर प्रॉफिट्स. फक्त केवळ प्रॉफिट कमावणं हाच त्यांचा एकमेव उद्देश असतो. समबडी, I do not remember who has defined cinema as the highest form of commercial art. And according to Satyajit Ray, he stated here that somebody has made a definition of cinema, and in his definition he stated that cinema as the highest form of commercial art. सिनेमा हा कमर्शियल आर्टचा सर्वात उच्च दर्जाचा फॉर्म आहे, अशी डेफिनेशन कोणीतरी केली होती. After 10 years in this profession, I have no quarrel with that definition. And now I have been working in this field for 10 years. And up to now, I have no objection against that definition, or I have no quarrel to that definition. परंतु या 10 वर्षामध्ये मला त्या डेफिनेशनची अजून तरी भांडण नाही किंवा माझं कुठल्याही प्रकारचं ऑब्जेक्शन नाही. आय होप दॅट यू आर गेटिंग इट whatever I am teaching you. Let me admit some students. Okay, fine. Let's move towards our next paragraph. Was I conscious of this aspect when I first made my transition from a safe desk job? Just a minute. From a safe desk job to the uncertainties. Uncertainties means अनिश्चितता of shooting a projected epic. Projected means नियोजित, आणि एपिक म्हणजे महाकाव्य. इन द अनग्लॅमरस, अनग्लॅमरस म्हणजे ग्लॅमर नसणारी, ज्याला म्हणतो आपण वैभव नसणार फील्ड, किंवा त्या फील्ड
म्हणजे जो जॉब लेखक निवडत होते त्याच्यामध्ये लेखकांना तरी ग्लॅमर नव्हतं. बॅकवुड्स मीन्स फॉरेस्ट ऑफ अ बेंगाली विलेज. Further, writer stated that, was I conscious enough of this aspect of the aspect which, when I first made my transition from a safe desk job to the uncertainties of shooting a projected epic in the unglamorous backwoods of Bengali village. And when I decided to make a transition from one creative field to another creative field, because when writer was a graphic designer at that time, he was what I can say, well versed. He was well versed in his job. He was well in his job. But means as a graphic designer, that job was quite good to the writer. He was a creative graphic designer, and that's why means that job was safe desk for him. That job was safe desk for him, and when he decided to make a transition from safe desk job to the uncertainties of shooting a projected epic, आणि जेव्हा त्यांनी त्या सेफ डेस्क जॉब पासून वेल सेटल जॉब मधून त्यांनी एका नवीन जॉब मध्ये जेव्हा स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला, आणि कोणत्या जॉबमध्ये स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला तर ज्या जॉबमध्ये काहीही सर्टन नव्हतं, काहीही निश्चित नव्हतं, अनिश्चिततेचा जॉब होता. अँड दॅट जॉब इज ऑफ शूटिंग अ प्रोजेक्टेड इपिक इन द अनग्लॅमरस बॅकवुड्स ऑफ बेंगाली विलेज. आणि तो एक असा जॉब होता, लेखकांची पहिली जी फिल्म होती ती पाथेर पांचाली होती, आणि त्याचं जे शूटिंग झालं होतं म्हणजे नियोजित शूटिंग होतं ते, आणि त्याचं जे शूटिंग झालं होतं ते खेड्यामध्ये आणि जंगलामध्ये झालेलं होतं. परंतु जेव्हा एखाद्या सेफ डेस्क जॉब मधून कोणीतरी अनसर्टेन जॉब मध्ये जेव्हा ट्रान्झिशन करण्याचा निर्णय घेतो, दॅट वॉज रिअली व्हॉट आय कॅन से, द दॅट डिसिजन इज व्हेरी करेजियस. धाडशी आणि साहसी डिसिजन असते. आय ऑफन पुट माय सेल्फ दिस क्वेश्चन ट्राइंग टू लोकेट द मेन स्प्रिंग. मेन स्प्रिंग मीन्स द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशनचा मुख्य स्त्रोत. आय ऑफन पुट माय सेल्फ दिस क्वेश्चन. आणि लेखक म्हणतात की मी नेहमी मला एकच प्रश्न विचारतो, मी नेहमी मला स्वतःला एकच प्रश्न विचारतो, ट्राइंग टू लोकेट द मेन स्प्रिंग्स ऑफ अन ऍडव्हेंचर दॅट वॉज टू से द लिस्ट हॅझर्डस. आणि लेखक म्हणतात की ट्राइंग टू लोकेट द मेन स्प्रिंग, जो मेन स्त्रोत असतो मोटिवेशनचा. मोटिवेशन म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण उत्तेजन देणे, उत्तेजनाचा किंवा मोटिवेशनचा तो स्त्रोत ऑफ अन ऍडव्हेंचर दॅट वॉज टू से द लिस्ट हॅझार्डस. म्हणजे जरी तो साहसी असला तरी तो कमी धोकादायक असतो. आय नो वन थिंग फॉर सर्टेन अँड दॅट इज आय हॅड नो इंटेन्शन ऑफ मेकिंग अन इसॉटेरिक फिल्म. इसॉटेरिक मीन्स म्हणजे ऑफ हाय क्वालिटी, उच्च दर्जाची. आय नो वन थिंग फॉर सर्टेन. लेखक पुढे म्हणतात की आय नो वन थिंग फॉर सर्टेन, आय नो वन थिंग फॉर शुअर. म्हणजे लेखक म्हणतात की एक गोष्ट मला खात्रीने माहीत होती, एक गोष्ट मला खात्रीने माहीत होती, अँड दॅट इज, आणि ती गोष्ट म्हणजे आय हॅड नो इंटेन्शन ऑफ मेकिंग अन इसॉटेरिक फिल्म. म्हणजे when I started to make a film at that time, I had no intention of making an esoteric film. उच्च वर्गांची, उच्च वर्गांची किंवा उच्च वर्गांना रुची असणारी फिल्म बनवण्याचा माझा कुठलाही उद्देश नव्हता. जेव्हा मी फिल्म बनवायला सुरुवात केली तेव्हापासून माझा तसा उद्देश नव्हता. हॅलो. Was left the meeting, but now I have came back here once again. So let me share my screen. Just wait just a minute. Let me admit some students. Okay.
So the writer Satyajit Ray was saying here that means from the beginning or from when the writer started to make a film, at that time he had no intention of making an esoteric films. Okay, he had no intention at all to make a film or esoteric film. I knew that I was going to do was, at that time the writer also knew the particular thing that he was going to do was offbeat. Means at that time the writer knew the thing that he wanted to make a new type of film, or what I can say, he wanted to put before the public a new type of film, a new pattern film. But I never equated novelty with risk. परंतु पुढे लेखक असे म्हणतात की ही नेव्हर इक्वेटेड नॉवेल्टी विथ रिस्क. परंतु त्यांनी म्हणजे नाविन्य जोखमीसोबत कधीही, म्हणजे नाविन्याची ज्या काही नवीन गोष्टी त्यांना करायच्या होत्या, ही नेव्हर इक्वेटेड नॉवेल्टी विथ रिस्क. त्यांनी त्या रिस्क सोबत कम्पेअर केल्या नाही. If anything, I had the opposite conviction. And in this way, writer told here that if anything, I had the opposite conviction. आणि जर असं काही असेल तर माझं त्या बाबतीतलं विरुद्धच मत असायचं. I knew also that I had a basically good property, as they say in Pather Panchali. And writer also knew the thing that means he had a basically good property. Good property means he had basically a good topic. He had basically a good topic, good property, as they say in Pather Panchali. म्हणजे पाथेर पांचाली ही त्यांची पहिली फिल्म होती आणि पाथेर पांचालीचं जे काही whatever material he has, whatever topic he has, that topic was a good as far as writer's film is concerned. It was a well-loved story and one that was widely read and praised. And Pather Panchali was the first film of Satyajit Ray. And in that film, means as far as writer's opinions is concerned, that film was a loved one or a well-loved story. That the story of that film was a well-loved story. Just a minute. It was a well-loved story and one that was widely read and praised. That story, the story of Pather Panchali, that story was well-loved and that was widely read and praised. ही जी स्टोरी होती पाथेर पांचालीची, ही म्हणजे आवडीची स्टोरी होती आणि ती स्टोरी फार मोठ्या प्रमाणात वाचल्या गेली आणि त्याची प्रशंसा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात केली गेली. But the film industry in Bengal at that time was geared to the so-called safe conventional approach. But as far as the Bengali film industry is concerned, at that time, Bengali film industry was geared to the so-called safe conventional approach, and nobody had ever heard of a film being made by somebody who had not spent at least 6 years mooking around in a film studio in some capacity or other. But as far as Bengali film industry is concerned, the filmmakers, the filmmakers' intention was at that time was a little bit safe. Means conventional approach was there, and that's why nobody had ever heard that whoever making the film, that film was not completed until and unless one spent 6 years by just mooking around the film studio in some capacity or other. परंतु बेंगाली फिल्म इंडस्ट्री मधले जे लोक होते तेव्हाचे, जे काही फिल्म मेकर्स होते, डायरेक्टर्स होते, ते फिल्म मेकर्स असो किंवा डायरेक्टर्स असो, ते जे लोक होते ते सगळे म्हणजे त्यांचा जो एक सेफ अप्रोच होता, सेफ असा कन्व्हेन्शनल अप्रोच होता. आणि तो सेफ अप्रोच म्हणजे की जी कोणती फिल्म आपल्याला बनवायची असेल ती फिल्म साधारणतः 6 वर्षाच्या अगोदर कोणीही बनवत नसायचं. आणि हा जो सेफ आणि कन्व्हेन्शनल अप्रोच होता, तो कन्व्हेन्शनल अप्रोच कुठंतरी सत्यजित राय यांना मोडून काढायचा होता.
Although I was convinced that I was armed with a formidable म्हणजे सहाय्यता करणे. फॉर्मिडेबल मीन्स लार्ज अँड इम्प्रेसिव्ह, जोराचा आणि प्रभावी, जोरदार आणि प्रभावी. अल्दो आय वॉज कन्व्हिन्स्ड दॅट, कन्व्हिन्स म्हणजे खात्री देणे, कन्व्हिन्स दॅट आय वॉज आर्म्ड विथ अ फॉर्मिडेबल ॲरे of theoretical knowledge, filmmaking seemed a terribly hard job in the beginning. So further, Satyajit Ray was saying that although he was convinced that he was armed with formidable array of theoretical knowledge, म्हणजे जरी सत्यजित राय यांना त्यांच्या फॉर्मिडेबल ॲरे किंवा थिओरिटिकल नॉलेजची खात्री असली तरी, म्हणजे थिओरिटिकल जे नॉलेज होतं त्यांना फिल्म मेकिंगचं, त्या नॉलेज बद्दल त्यांना खात्री असली तरी, त्यांना खूप नॉलेज असलं तरी, फिल्म मेकिंग सीम्ड अ टेरिबली हार्ड जॉब इन द बिगिनिंग. परंतु तरी सुद्धा फिल्म मेकिंगचं त्यांना पूर्ण नॉलेज असलं, पूर्ण थिओरिटिकल नॉलेज असलं, म्हणजे थिओरिटिकल नॉलेज तर त्यांना होतंच, या गोष्टीची त्यांना खात्री होती, परंतु जरी त्यांना थिओरिटिकल नॉलेज होतं तरी सुद्धा फिल्म मेकिंग सीम्ड अ टेरिबली हार्ड जॉब इन द बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू सत्यजित राय. परंतु सत्यजित राय यांना असं वाटत होतं की जे फिल्म मेकिंग होतं ते फिल्म मेकिंग वॉज सीम्ड व्हेरी टेरिबल हार्ड जॉब इन द बिगिनिंग. म्हणजे फिल्म मेकिंग हा जो जॉब होता तो सुरुवातीच्या काळामध्ये खूप भयंकर स्वरूपाचा कठीण असा जॉब होता असं सत्यजित राय यांना वाटते. ऑन द व्हेरी फर्स्ट डे ऑफ द शूटिंग ऑफ पाथेर पांचाली, I remember I had a scene where the boy Appu went looking for his sister into a field of tall grass. So when the shooting of Pather Panchali was started by Satyajit Ray, at that time Satyajit Ray was stating at the very first day of the shooting of Pather Panchali, means the scene was like that, means, and he remembered that he had a scene with a boy, that actually that boy whose name was Appu, he was standing in a grass and he was looking for his sister into a field of tall grass. आता तो जो सीन असतो तो सीन एका छोट्या मुलासोबत असतो. त्या छोट्या मुलाचं नाव अपू असते आणि तो छोटा मुलगा गवतामध्ये उभा असतो आणि तो त्याच्या बहिणीला त्या गवतामध्ये शोधत असतो. असा सीन सत्यजित राय यांना शूट करायचा असतो आणि त्या सीन बद्दल त्यांना सगळं काही आठवते. पाथेर पांचाली हा त्यांचा पहिला पिक्चर होता आणि त्या पिक्चरचा पहिला सीन त्यांना शूट करायचा होता आणि तो सीन म्हणजे एक मुलगा, एक छोटा मुलगा गवतामध्ये उभा असतो आणि त्या गवतामध्ये इकडे तिकडे तो बघतो आणि त्याला त्याच्या बहिणीला शोधायचं असतं. इन द व्हेरी फर्स्ट शॉट, फर्दर ही स्टेटेड दॅट इन द व्हेरी फर्स्ट शॉट all that the boy had to do was to walk a few steps, stop, look this way and that, and then walk again. So in that shot or in that scene, what that boy has to do is that he had to stand in the grass, he had to take few steps and stop. He has to look here and there, he has to look here and there and then walk again. म्हणजे तो सीन असा असतो की तो छोटासा जो मुलगा असतो त्या छोट्याशा मुलाला त्या गवतात उभं केलेलं असते. तो सुरुवातीला काही स्टेप्स, काही पावलं पुढे चालेल, तो तिथं थांबेल, तो त्याच्या उजव्या हाताला डाव्या बाजूला पाहिल, बरोबर आहे, उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला पाहिल आणि उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला पाहणं झाल्यानंतर म्हणजे तो काही स्टेप्स घेईल, इकडे तिकडे पाहिल आणि पुन्हा चालायला सुरुवात करेल. हा तो असा सीन होता. Little did I know, little did I know then that it was twice as hard to achieve impeccability. Impeccability means perfectness in a shot like that than in a shot of, say, a charging cavalry. Charging cavalry means घोडेस्वारी. म्हणजे हा शॉट त्या लहान मुलासोबत करणं म्हणजे त्याच्यामध्ये परफेक्शन पाहिजे होतं आणि ते परफेक्शन म्हणजे लहान मुलांसोबत एखादा शीन घेणं म्हणजे जणू काही घोडेस्वारी करण्या एवढा कठीण होता असं लेखकांना वाटते. विथ द लॅटर ऑल यू नीड इज अ कॅव्हलरी दॅट चार्जेस. In Hollywood, such a shot or even an entire scene of battle would normally be entrusted to what is known as the second unit director,
a sturdy young, sturdy means strong, sturdy young fellow generally with not much brains but a lot of stamina. And as far as the Hollywood is concerned, means in Hollywood, such a shot or even an entire scene of battle would normally be interested. परंतु हॉलिवूडचं जर आपण उदाहरण घेतलं, हॉलिवूडमध्ये जर असे सीन आपल्याला घ्यायचे असतील किंवा एखादं पूर्णच्या पूर्ण बॅटल म्हणजे युद्ध आपल्याला दाखवायचं असेल तर वुड नॉर्मली बी इंटरेस्टेड टू व्हॉट इज नोन. इंटरेस्ट मीन्स मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लिटिंग अ टास्क, म्हणजे एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी एखाद्यावर जबाबदारी देणे. आणि जर हॉलिवूडचं आपण उदाहरण घेतलं, हॉलिवूडमध्ये जे असे सीन राहतात किंवा पूर्णच्या पूर्ण जे युद्धच आपल्याला जर दाखवायचं असेल तर वुड नॉर्मली बी इंटरेस्टेड टू व्हॉट इज नोन ऍज सेकंड युनिट डायरेक्टर. तर त्या कामाची जबाबदारी जी असते, इंटरेस्टेड म्हणजे कोणाला तरी जबाबदारी देणे. तर अशा पद्धतीची, अशा लहान लहान सीन्सची किंवा पूर्णच्या पूर्ण युद्धाच्या कामाची जबाबदारी, युद्ध पूर्ण शूट करण्याची जबाबदारी सेकंड युनिट डायरेक्टरला दिलेली असते. अँड दॅट सेकंड युनिट डायरेक्टर अ स्टर्डी यंग फेलो जनरली विथ नॉट मच ब्रेन्स बट अ लॉट ऑफ स्टॅमिना. आणि तो जो सेकंड युनिट डायरेक्टर असतो, तो सेकंड युनिट डायरेक्टर मीन्स दॅट फेलो जनरली मीन्स ही हॅज नॉट मच ब्रेन्स, ही हॅज नॉट मच ब्रेन्स बट अ लॉट ऑफ स्टॅमिना. परंतु त्याजवळ जरी बुद्धी नसली तरी काम करण्याचा जो स्टॅमिना राहतो, जी शक्ती राहते, ती खूप मोठ्या प्रमाणात असते. William Wyler was away planning. William Wyler was away planning interiors in Hollywood while the second unit director shot the entire chariot race, म्हणजे रथाची रेस म्हणतो आपण त्याला, chariot race somewhere in Italy. Now here Satyajit Ray was giving an example of William Wyler, who was one of the renowned director, American film producer and director, best known for his movies such as Ben-Hur and Roman Holiday. जे की अमेरिकन डायरेक्टर होते, अमेरिकन प्रोड्युसर होते. आणि त्या अमेरिकन प्रोड्युसर बद्दल इथं सत्यजित राय आपल्याला सांगतात. विलियम वायलर वॉज अवे प्लॅनिंग इंटेरियर्स इन हॉलिवूड while the second unit director shot the entire chariot race somewhere in Italy. आता विलियम वायलर बद्दल सांगायचं झाल्यास, विलियम वायलर फक्त इंटेरियर्स ज्याचे प्लॅनिंग असायचं हॉलिवूड मधलं, ते हॉलिवूड मधलं इंटेरियर्सचं प्लॅनिंग ते करायची. आणि मग कॅरियर रेस असो किंवा इतर कुठल्याही गोष्टी असो, त्या गोष्टी पूर्ण करण्याचं काम सेकंड युनिट डायरेक्टरकडे ते देत असायचे. But if you are faced with a scene of a boy looking for his sister in a field of tall grass, you are faced with a particular state of mind that produces a special kind of walk, a special kind of stopping and turning of the head. And if someone wants to do a scene with a little boy, then it needs a particular type of stands, particular type of walking, particular type of taking a step, and particular type of turning the head. So in this way, one has to shoot such type of a scene. Only that little boy take these steps because these steps are very important. आणि पुढे लेखक सत्यजित राय असं सांगतात की जर आपल्याला एखाद्या छोट्या मुलाला घेऊन जर आपल्या पिक्चर मध्ये सीन करायचा असेल तर मग तो कुठलाही सीन असो, जसं की विशिष्ट पद्धतीनं उभं राहणं, विशिष्ट पद्धतीनं पावलं घेणं, त्याच्यानंतर इकडे बघणं, तिकडे बघणं आणि पुन्हा टर्निंग ऑफ द हेड, ह्या ज्या गोष्टी असतात, ह्या गोष्टी छोट्या जरी वाटत असल्या तरी दी स्टेप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍज फार ऍज अकॉर्डिंग टू द रायटर Satyajit Ray. You also have to calculate the exact duration of the halt, of the exact duration of each turn of head, of the exact moment of resumption of walk. So, in such type of a scene, according to Satyajit Ray, he was stating here means one has to calculate the exact duration of the halt. म्हणजे आपण नेमकं किती वेळ थांबायचं त्याचा सुद्धा वेळ आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागतो. ऑफ द एक्झॅक्ट ड्युरेशन ऑफ इच टर्न ऑफ हेड, त्याच्यानंतर इकडे मान केल्यानंतर आपण किती वेळ ठेवायची, इकडे मान केल्यानंतर आपण किती वेळ ठेवायची, याचा सुद्धा वेळ आपल्याला मोजावा लागेल. अँड ऑफ द एक्झॅक्ट मोमेंट ऑफ रिझम्पशन ऑफ वॉक, आणि नेमकं पुन्हा
पुन्हा जेव्हा आपण चालायला सुरुवात करू तर नेमकं किती वेळानंतर चालायचं ह्या सुद्धा गोष्टी म्हणजे हा वेळ सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करणं तेवढंच गरजेचं आहे. ऑफकोर्स ऑल धिस इज Of course, all this is further complicated if you are dealing with someone who has never faced a camera before. And if someone wants to do a scene with a novice person, that person is never faced a camera, then such type of a scene really become complicated. आणि जर एखादा व्यक्ती जो कधी कॅमेरा समोरच आला नाही तर त्या व्यक्तीसोबत असे सीन कम्प्लीट करणं खरोखर गुंतागुंतीचे म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड असू शकतात अँड विथ हुम इट वुड बी फ्युटाईल फ्युटाईल म्हणजे व्यर्थ निरर्थक टू डिस्कस आउटर मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ इनर फिलिंग आणि अशा लोकांसोबत जे लोक कधी कॅमेरा समोर आलेच नाही त्या लोकांसोबत जर आपण असे सीन करण्याचा प्रयत्न केला तर ते निरर्थक आहे आणि अशा लोकांसोबत जे आउटर मॅनिफेस्टेशन असते बाह्य जे ज्याला म्हणतो आपण सादरीकरण असते बाह्य सादरीकरण असते जे आतमधल्या फिलिंगचं आतमधल्या भावनेचं जे बाह्य सादरीकरण असते ते त्यांच्यासोबत डिस्कस करणं हे निरर्थकच असते असं लेखकांना वाटते. सो हिअर आय वुड लाईक टू स्टॉप. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशंटली.